Hi children, good evening everyone. Welcome to 90 Plus World's first learning assurance model. Hi everyone. Hello, good evening. Hi Swale, Ivana, Arlene. Could you please switch on all of your videos so I could see all your beautiful faces, children? Hi Sairam. Children, please switch on your video so that I can see your beautiful faces. Yes? Ivana, Saira, Arlen, until and unless there is any network issue, please switch on your videos, okay? Keep your videos in a turned on mode. Yes. Hi, Ivana. Hi. Yeah. Okay. Yes. So, in the leave, I don't know, എല്ലാവർക്കും. Yes. So, let me ask you one thing. Are there any non-Malayalis in this class who can understand Malayalam? Any non-Malayalis? Please pin me in the chat box. If there are any non-Malayalis, I think you can unmute your video audio also. Are there any non-Malayalis who doesn't understand Malayalam? No. I hope no. അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So നമുക്ക് ഇന്നത്തെ session, we can conduct the session in like somewhat 80% English and in 20%. Okay, Malayalam also. Okay. Yes. Okay. So yes. Yadav, Krishna, Rabia, Rifat. I can see many new joinees here. Hi everyone. Please turn on your videos, children, so that I can see you. Yeah, so try to turn on your video throughout the session. Okay, this is very mandatory for the class to go on smoothly. Okay, then only I can see, whether you are listening properly in the class or whether you are simply sitting there idly or whether you are sleeping by turning on my session. Yes. Okay. So ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്ര പേര് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി? മിസ്സിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു, പോയിട്ടില്ല എന്നാണോ? ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, so it's the first Saturday after reopening, no? So maybe most of you haven't have the school. അല്ലെ എല്ലാരും എന്താ ഇന്ന് ചെയ്തേ? അർലിൻ എന്താ ഇന്ന് ചെയ്തേ? കേക്കട്ടെ. Arlin, am I pronouncing your name correct? Yes. ഇല്ല. Arlen, there is a image of a mic, no audio there. Others, please turn off your mic. Turn off your mic, others, please. Yes, Arlen. Yes, I can hear you. Yeah. എന്താ ഇന്ന് അർലൻ വീട്ടിൽ ചെയ്തത്? I do some of my studies. Okay. And Did you have food? yes. Yes. What food did you have? I have rice and curry. Okay. So most of you had rice in the afternoon, maybe, right? Yes. So in the evening also you maybe had some snacks and all. So I'm damn sure that you are fully energetic to attend the class, right? എല്ലാരും completely energetic ആയിട്ട് മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് അല്ലേ? So without getting delayed, we can start today's class. So before jumping into our classes, let me introduce 90 plus double part tuition to you. So 90 plus double part tuition, it's world's first reassurance model, children. Children, please mute your mic. Please mute your mic. Please mute your mic. If you have any concerns, you can raise your hands and unmute. Children, mic on the mute ചെയ്യണേ. എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം hand raise ചെയ്തിട്ട് mic unmute ചെയ്യാം. Okay. Yes, so we were talking about our 90 plus double power model. So in this, we begin by with 2 days, right? For one single concept, we'll be carrying out in 2 days. ഒരു single concept നമ്മൾ 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. So on day 1, we learn the concept in a highly interactive way. Okay, we'll be discussing with each other. We'll be asking questions. You can resolve all your doubts. I'm here to clear all your entire doubts. Okay, and I'll make sure that you understand the concept completely. Yes, on day 2, what you should do, you should come prepared and I'll ask you some questions. I'll ask you to write down few answers of the question that I'll ask you.
Okay, so while seeing your answers, I'll be able to understand whether you prepared well or not. നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് മിസ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്നത് കണ്ടാൽ അല്ലേ. So by writing those answers, you will get a writing practice. അല്ലേ, നമ്മൾ എക്സാമിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. So while practicing writing for your answers, it will improve your memory and also boost the confidence for yours in the exam. So here we make you understand the concepts clearly and score higher marks, not just listen and forget. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കേട്ട് അത് മറന്നു പോവല്ല. ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ അത് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Yes, so is everything clear about the double power model? Everyone, come on, pin me in the chat box with a thumbs up icon. Spam my chat box. Yes, yes, yes. Please pin me a thumbs up in the chat box, children. Yes. Okay, no problem. Yes. So without getting delayed, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So in your school, you're studying the subject as science, no? ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും സയൻസിലെ എൻറ്റയർ സബ്ജക്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വൺ ടീച്ചർ വിൽ ബി ടീച്ചിങ് ദി എൻറ്റയർ സയൻസ് സബ്ജക്ട്. പക്ഷെ 90+ അങ്ങനെയല്ല. ദ സയൻസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി, ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദം. For 90+ biology tutor will be there, for physics also another tutor, and for chemistry also another tutor. Okay, so I am Shweta and I am your biology tutor for the day. Okay, so today we'll be dealing with the chapter mindful eating. Okay, yes. So children, let me share the screen for you. Just a moment. Yes, children, so if you have any doubt, please message me in the chat box, okay? Or press the hand raise button you can see on the bottom of your screen. Then only unmute your mic and tell your regarding concerns. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിനോട് പറയാ. എന്നിട്ട് മാത്രം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിനോട് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, മക്കൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ കാണാവോ? Can you see the screen? Yes. Yes. Okay, cool. Yes. So today is our day 1, right? So this is a trial class and this will be considered as our day 1. Yes. And as I have already told you, we will be dealing with the chapter Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. അല്ലേ, നമുക്ക് ഫുഡ്, വേർ ഡസ് ഇറ്റ് കം ഫ്രം, കമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ വിച്ച് ഇസ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ്? മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മിസ്സിന്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റൊമക് ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സ്റ്റൊമക് ഫുൾ, ടമ്മി ഫുൾ. യെസ്, വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കള്? Yes, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So then what may be about mindful eating? Mindful eating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? What do you mean by exactly about mindful eating? ചിന്തിച്ച് കഴിക്കുക. ചിന്തിച്ച് കഴിക്കുക. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഫോൺ വെച്ച് ഫോണിലെ റീൽസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് മേ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഓർ മേ ബി ബൈ വാച്ചിങ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കാർട്ടൂൺസ്, യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇൻ യുവർ TV. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ആ ഒരു കള്ളച്ചിരി കാണാം. എഗ്രീയിങ് വിത്ത് മീ ദാറ്റ് യെസ് മിസ്, ഐ ഓൾസോ ഡു വാച്ച് ദ കാർട്ടൂൺസ് വൈൽ ഹാവിങ് ഫുഡ് അല്ലെ. മിക്കവാറും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ക്യാൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ്? No. So exactly, mindful eating means eating food with full attention. നമ്മൾ കൃത്യമായി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് മാത്രം, അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി they will be saying that നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല അല്ലെ. We should completely concentrate on having food. So that is what mean by mindful eating. That means we should have food with full attention, full awareness. What do you mean by awareness? The term awareness ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണോ the term awareness?
No. ആണോ? No, you have heard it before. What do you mean by term awareness? Awareness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിഫാദ് ഉണ്ടോ? റിഫാദ്, what do you mean by awareness? നമ്മള് പബ്ലിക് അവയർനെസ് അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ when we become aware of something എന്ന് പറയുമ്പോൾ aware of ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ aware of playing football, aware of watching football അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? what will be the things that we should be aware of while taking in food? എന്തായിരിക്കും മക്കള് പറഞ്ഞേ? ഫോണ് കാണരുത്. ഫോണ് കാണരുത്. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദേർ. Sorry, focus on eating. Yes, we should focus on eating. Yes, very good, very good. We should focus on eating. Then we should know what we are eating, whether it is junk food, whether it is healthy, whether it contains proteins, carbohydrates, what are the nutrients that we get from that. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ അളവിലാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ ആയിട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് ദ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്, ആർ വി ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഫോണൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് when we have food, we may not be getting aware of നമുക്ക് മതിയായി എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വയറ് നിറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we should be aware of the quantity we are having, we should aware of the constituent of the food. ആ ഫുഡിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, what does that food do to us അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് കഴിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And another point is that we should have food without any sort of distraction, with no distraction. So that is meant. Hello, am I audible, children? Yes. Since I'm audible to all of you, Rabia, please make sure that there is no network issue from your side, okay? Yes. Okay, so what do you mean by mindful eating? With the eating that we do with full attention, full awareness, and full distraction, ano? Is that full distraction? No distraction അല്ലെ. ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ധാരണയോട് കൂടെ നമ്മൾ ഫുഡിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺസ് യു ആർ ഡൂയിങ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ്, യുവർ ബോഡി വിൽ ബി ഹെൽത്തി. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്. മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി പ്രിപ്പയറിംഗ് യുവർ ബോഡി ആസ് എ ഹെൽത്തി വൺ. നിങ്ങളുടെ ബോഡീനെ ഒരു ഹെൽത്തി ബോഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്ത്? മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മിസ്സിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രിയത്തെ ഡിന്നർ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് കഴിക്കോ? Yes, ma'am. Yes. Okay, very good. Okay, moving on. So here we can see different food items അല്ലെ. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കാണാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ പേര് മക്കൾക്ക് അറിയോ? Any food items name? Yes. Which one? Pizza. Which is the pizza? This is a piece of pizza like thing, no? Yeah. So we know, basically we know that there are different types of food in different regions. Are you all a part of Kerala? Are you all living in Kerala? Yes. So there will be different. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ കഴിച്ച? Yes, okay. ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ somebody told that she had rice അല്ലെ. So rice എന്ന് പറയുന്നത് it is a most common type of food that is we Keralites are consuming അല്ലെ. But when we go to North Indians, will our rice be same as their? No. നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ഇപ്പൊ കശ്മീർ പോലെ പഞ്ചാബ് പോലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി, റോട്ടി അല്ലെ, അത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ആയിരിക്കും. Isn't it? So in our country also, in a single country also, there are different types of food present അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഫുഡ് എന്തിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്?
what will be the food that is consumed in a particular region depending on? Yes, any idea? It will be based on the plants, that will be based on the plants or animals that is present in that region. ഇപ്പം നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഫുഡിനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഏതൊക്കെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ചെടികൾക്ക് വളരാൻ പറ്റും. In our Kerala, we know that the agricultural land, the soil, the climate, they are all they are all suitable for growing പാഡി. വി ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ്. കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നെൽപ്പാടങ്ങൾ കാണാം. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അരികൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡായിട്ട് എന്ത് മാറിയിട്ടുള്ളത്? ആസ് റൈസ്. സോ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്താണ് ഓരോരോ ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും. യെസ്, ആൻഡ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപെൻഡഡ് അപ്പോൺ ദി കണ്ടീഷൻ there, depending upon the climatic condition, depending upon the condition of soil. ആ സോയിലിൽ വളരാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെയൊക്കെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. മനസ്സിലായോ മക്കൾക്ക്? യെസ്, okay, fine. So here I have prepared a table that discusses about different foods that is locally grown in a particular state. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും? അവിടെ വളരുന്ന ക്രോപ്സിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. Yes, so the example here given is Punjab, right? In the state Punjab, the crops grown are maize, wheat, chickpea, pulses. Chickpea എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. സോ ആ ഒരു പ്ലാന്റ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ്, നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിലെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ഇസ് മക്കി ദി റോട്ടി, സർസൺ കാ സാഗ്, ചോലെ ഭട്ടൂരെ, പറാഠ, ഹൽവ. നമ്മളെ ഹൽവ പോലത്തെ അല്ല, നോർമൽ അവരുടെ ഉള്ള ഹൽവ വേറെയാണ്. ഗാജർ കാ ഹൽവ, ക്യാരറ്റിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൽവയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. Then in Karnataka, since it is Karnataka is very close to Kerala, no? So there we can see rice, ragi, urad, coconut. Urad എന്ന് പറയുന്നത് ഉഴുന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകയിലെ മേജർ ഡിഷസ് എന്തൊക്കെയാ? സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ഇൻ കർണാടക ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇഡ്ലി, ദോസ, സാമ്പാർ, കോക്കനട്ട് ചട്നി, റാഗി, മുദ്യ, പാലിയ, രസം. നമ്മളെ രസം, റൈസ് ഒക്കെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ്. കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കർണാടകയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ്. And in Manipur, their most common plants that is grown in Manipur is rice, that is paddy. Yes, paddy field ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ there will be bamboo. Yes, bamboo is there. Bamboo is there. സോയാബീൻ അല്ലെ, സോയാബീൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വളരുന്നത് നോർത്തേൺ റീജിയൻസിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡിഷസിലും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ, ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ക്ലിയർ? All clear? All clear? Yes. Yes, yes, yes. So is Gulzan here? Gulzan? Gulzan? ഇല്ല. യാദവ് ഉണ്ടോ? യാദവ് കൃഷ്ണ? യാദവ് കൃഷ്ണ, please unmute your mic, dear. Yes, മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? യാദവിന് is all clear for you? Yes. Okay, okay, fine. Yes. Now moving on. So, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് some food items because they are common in particular states. Some food items are common in many states while some are eaten in only a particular state. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടേബിൾ നോക്കിയപ്പോ സമയത്ത് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് വി കുഡ് സി റൈസ് ആസ് എ കോമൺ വൺ അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ചോലെ ഭട്ടൂരെ പോലത്തെ ബാംബൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോയ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർലി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ കോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോളം പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും അധികം കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസും
ഉണ്ട്. And there are particular food items that is exclusively present in a particular state. ഒരു particular stateൽ മാത്രം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചില ഫുഡുകളും ഉണ്ട്. And the traditional food of any state എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? It is depended on the crops grown in that state. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വളരുന്ന ക്രോപ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് എന്താണോ അത് ഉണ്ടാവുക. യെസ്. And India is an agricultural country. India's major economy is depending upon agriculture. Agriculture, and there are different soil climates. നമ്മൾ ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയാണ് അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ കേരളയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ ആണ്. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് സോയിൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ആൻഡ് their climate is also different. In northern India it is very cold mostly. In Rajasthan it is very hot. In Kerala it's a mid climate with all the different seasons. റെയിനി സീസണും എല്ലാം ഈക്വലി കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വി ഹാവ് 28-29 സ്റ്റേറ്റ്സ്, ആൻഡ് ആ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എല്ലാത്തിലും ഡിഫറെന്റ് സോയിൽസ് ആയിരിക്കും, ഡിഫറെന്റ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെയും ഈ സോയിലിനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത്, ആ സ്റ്റേറ്റിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ വളരുന്ന ക്രോപ്സ്. And it will be based on these crops, the food, the traditional food in these particular regions will be based on these crops. Manslayo? All clear, all clear. Yes. Thank you. Thank you for your responses. Thank you. And next what we are going to talk about is, just a moment, I'll share the screen. Yes. Yeah, various crops are grown in different regions. Various crops are grown in different regions depending on the soil types. നമ്മൾ already പറഞ്ഞതാണ്. And in various regions of India, the choice of food may be, they may be different, right? It may vary, and that variation is due to the presence of different types of food crops in different regions. Okay. Different types of food crops in different regions. And അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മളിപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൺ യൂസിങ് മസ്റ്റർഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവര്, കടുകെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇൻ ആ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, റൈറ്റ്? സോ ഈ മസ്റ്റർഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് കഴിക്കാൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് ദേ പ്രിഫർ മസ്റ്റർഡ് ഓയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ആ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസസിലെ വ്യത്യാസം എന്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും? വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്. Okay, their culture, tradition, the crops growing on, these all influence a particular food that is available in that particular place. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുള്ള ഫുഡ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ വളരുന്ന ക്രോപ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കൾച്ചർ, ട്രഡീഷൻ, ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുള്ള ഫുഡ് ചോയ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. And here is yet another example. പഞ്ചാബിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ആണ് മക്കി എന്ന് പറയുന്നത്, കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദാൽ ഓർ മീറ്റസ്, ദാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാജ്മ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ പരിപ്പ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ മമ്പയറിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സൈസുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ദാലാണ് രാജ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവരുടെ മേജർ വെജിറ്റബിൾ ഡിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഡിഷസ് സർസോൺ സാഗ്, മസ്റ്റർഡ്, ഈ കടുകിന്റെ ലീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തീരെ കോമൺ അല്ല അല്ലെ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഗ്രോൺ ദേർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദേർ ഫുഡ് പ്രിഫറൻസസ് ചേഞ്ച്. ഇപ്പൊ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് റൈസ് ആണ്. ആൻഡ് തുവർ ദാൽ, നമ്മള് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന അതേ സാധനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ രസം ഓൾസോ ദേ മേക്ക്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ, എല്ലാ ദിവസവും ദേ ഹാവ് ദിസ് ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെ. മോർ അവർ എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം അവര് സംഭാരം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് അവര് കഴിക്കാറുണ്ട്. Yes, we eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants. അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളും കഴിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പം നമ്മള് ബനാന അതൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ we are having fruits അല്ലെ. In the case of carrot, beetroot and all, we are consuming root അല്ലെ. And in the case of banana also we also have the stem അല്ലെ. അതിന്റെ വാഴ കാമ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. I don't know what you call in your locality. Yes, അത് നമ്മൾ ഫുഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൾസോ, ഫ്ലവർ ഓഫ് ദാറ്റ് this banana.
പ്ലാന്റൈന്റെ ഫ്ലവർ കൂമ്പ്, അത് വാഴക്കൂമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഇപ്പൊ മസ്റ്റർഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻ നോർത്തേൺ ഏരിയാസ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ഫുഡ്, ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് യൂസിങ് മസ്റ്റർഡ് ഓയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മസ്റ്റർഡ് ഓയിലിന്റെ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മസ്റ്റർഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റർഡ് പ്ലാന്റിന്റെ സീഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പല പാർട്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് റൂട്ട്സ് ഓൾസോ, വി യൂസ് ഫ്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പഴങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേരുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പൂക്കൾ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൂക്കളും അതേപോലെ സീഡ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫുഡായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, in order to prepare brinjal curry we may use brinjal use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We have chili, we use either oil from groundnut or mustard or soya bean, സോയയുടെ ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഓൾസോ we use. അപ്പൊ ഈ ബ്രിഞ്ചോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ. യെസ്, നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്രൂട്ട് ബ്രിഞ്ചോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില്ലി ഇസ് യെറ്റ് അനദർ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് സീഡ്സ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആയാലും ആനിമൽസിന്റെ ആയാലും ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Yes, so what are the different parts of a flower? Yes, what are the different parts? നമുക്ക് റൂട്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ സോയിൽ ലെവലിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന എൻറ്റയർ പാർട്ട് we can call as shoot system. What do you mean by shoot system? It is a part of a plant that is present above the soil level അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മണ്ണിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് we call as shoot system. And what will be root system then? Root system is the one that we see just below the soil. സോയിലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ കാണുന്ന വേരുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ, root system എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. And you know different parts of a plant, no? Leaves are there, flowers are there, there will be fruits, stem, root, etc. These are the different parts of the flower. And പല പ്ലാന്റ്സിന്റെയും പല ഭാഗങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുരിങ്ങ ഇലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. മുരിങ്ങ ഇലയുടെ നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you are preparing using that moringa leaves, it is the leaf that we are consuming. അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാന്റിന്റെയും പല പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫുഡായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ട്. Yes, yeah, so here are the table regarding different food items, the ingredients that we use for that preparing that particular food item, and the source. idli കഴിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? There anyone who haven't consumed idli in your entire life? No. Is there anybody else? ആരെങ്കിലും idli കഴിക്കാത്തവരുണ്ടോ? No. So idli കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ingredients എന്തൊക്കെയാണ്. ingredients idli ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നമുക്കൊക്കെ അറിയോ? How do you prepare idli? Yes. Yes. So നാളെയാണ് നമുക്ക് ഇഡ്ലി കഴിക്കണ്ടെങ്കിൽ elders at the home, what they'll do, they will soak this rice and urad dal. They soak this rice, urad dal in water. Yes, and they grind it using in a mixer or something. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അത് അരച്ചെടുത്ത് ആ മാവ് പിറ്റേന്ന് രാവിലത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Yes, so these are the major ingredients that are used for preparing this idli, that is rice, urad dal, water and salt അല്ലെ. ഇത് എല്ലാം ഇതിലിപ്പോ നമ്മളെ റൈസും urad dal എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ from where do we get that? We get that from the plant അല്ലെ. And chicken curry, I hope chicken curry is most of your favorite. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വെജ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? Anybody among the 13 students here വെജ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? No. If there are any vegetarians, please pin me in the chat box, children. Please. ഇല്ല, ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. Okay, fine. So yes, so നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ we should need what? We should need chicken. Yes, we use different types of spices അല്ലെ. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ മസാല, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗരം മസാല പോലെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് മസാലാസ് we use in the form of spices. അതും നമുക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് from the hen, which is an animal അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ എടുക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ്? പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൽ നിന്നാണ്. Yes, so these are the how are different ingredients that we use in our day-to-day life food അല്ലെ, that comes from. അതിന്റെ സോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. And in the case of kheer എന്ന് പറയുമ്പോൾ പായസത്തിനെയാണ് കീർ എന്ന് പറയുന്നത്. പായസം പാൽപ്പായസം ആണെങ്കിൽ അരി വേണം, അതുപോലെ തന്നെ പാലും പഞ്ചസാരയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പാല് കിട്ടുന്നത് ആനിമൽ നിന്നാണ്, റൈസും ഷുഗറും കിട്ടുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് നിന്നാണ്. Okay, so these are the brief comparison between different items and their ingredients that is used for making those food items.
അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബീസിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹണി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹണി ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? ഡു യു ലവ് ഹണി? Yes. യെസ്. ഹണിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ മക്കളെ? മിസ്സിന് വേഗം പറഞ്ഞു തന്നെ. വാട്ട് ഇസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹണി? ഹണി ഭയങ്കര എരിവല്ലേ ഹണിക്ക്? നമുക്ക് വായിൽ വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുകയുന്ന തരത്തിലുള്ള എരിവാണ് അല്ലേ ഹണിക്ക്? അല്ലേ? It is very sugar. വെരി അല്ലെ? മിസ് ചുമ്മാ പറ്റിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട. ബസ് ഞങ്ങളെ ചുമ്മാ പറ്റിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട. ഹണിയിൽ എരിവാണോ അല്ലെ? ഹണിയില് എരിവൊന്നും അല്ല മിസ്സേ. ഹണിയിൽ എന്താണ്? ഹണിയില് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്വീറ്റ് അല്ലെ? മധുരാണ്. വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്വീറ്റ് അല്ലെ? യെസ്. സോ ഹണി നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഹണി കിട്ടുന്നത്? ഫ്രം വേർ ഡു വി ഗെറ്റ് ദ ഹണി? ഫ്രം വേർ ഡു വി കളക്ട് ഹണി? വി കളക്ട് ഹണി ഫ്രം ദി ഹണിബി അല്ലെ? ഹണിബി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെടികളിൽ പോയി അതിന്റെ പൂക്കളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പൂന്തേനെടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ പാവം നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെന്നാ അല്ലെ? മനുഷ്യന്മാർ പോയിട്ട് ആ ഹണി കോംബ് അല്ലെ? വി ഗെറ്റ് ഹണി ഫ്രം ദി ഹണി കോംബ്. ഹണി ബീസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹണി ബീസ് അത് ആ ഹണി എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആ നെക്ടർ പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എവിടെ വെക്കും? ഈ ഹണി കോംബിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെ? ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടുന്ന? നെക്ടർ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ബീസ് കളക്ട് നെക്ടർ ഫ്രം ദി ഫ്ലവേഴ്സ്. ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവോ? ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവോ? നോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ? ഇവർക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടേ? ഫുഡ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? Can you ever imagine a single day without food? No. അല്ലെ? No. So same thing, the bees also cannot live. Any living organisms they need food to survive അല്ലെ? അപ്പം ഈ ബീസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാത്ത കാലത്തേക്ക് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും? തൽക്കാലം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ ഹണി കോംബിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെ? എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഹണിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഹണി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഹണി ഓൾസോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ആനിമൽസ് അല്ലെ? ഇനി മിസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ഹൗ ഹാവ് കുക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഓവർ ടൈം? ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു അടുക്കളകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ധാരണയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഗ്യാസ് സ്റ്റവും അതേപോലെ തന്നെ മിക്സറും ഓവനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവോ? അടുപ്പായിരുന്നു അല്ലെ? വെരി ഗുഡ് ഇവാന. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്തായിരുന്നു? ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് ചൂല അല്ലെ? ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റവ്. അടുപ്പിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? സോ ചൂല നമ്മൾ വിറകൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ കോക്കനട്ട് ലീവ്സ് അല്ലെ ഓലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? വുഡ് യു നോ വാട്ട് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ്? ഇത് എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്? മിസ്സിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ഇവാനയുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ ആരുടെ വീട്ടിലാണുള്ളത്? ഉണ്ട്. സായിരാമിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. സായിരാമൻ എന്തോ ഒരു സംശയം. സായിരാം ആരെയോ നോക്കുകയാണ്. അമ്മ അവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടോ? സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള സാധനം സായിരാമ കാണാറില്ലേ? എപ്പോഴും ഫോണിൽ തന്നെയാണോ? ആണോ സായിരാം? അല്ല. ഓക്കെ യാ നോ പ്രോബ്ലം. ഫർഹാന്റെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനം ഫർഹാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫർഹാൻ ഹിയർ? Farhan, are you there? Farhan? Yes, Farhan, വീഡിയോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഫർഹാന്റെ മുഖവും സുന്ദരമായ മുഖവും ഒന്നും മിസ്സിന് കാണാൻ മേല. What happened? Please turn on your video, Farhan. Everybody, please turn on your video throughout the entire session, okay? Yes, Farhan ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഫർഹാൻ മൗനമായിട്ടിരിക്കുവാണോ? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഫർഹാൻ? പ്രാർത്ഥനയുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥനയുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടോ? What do you call this thing as? What is the purpose of this thing, children? Zohar? Zohar? Yes, Ivana. Tell me, dear. In olden times, now we use electric grinder. On olden times, yes. they use this thing. Yes, we use this to prepare chutneys, to prepare curries and കറിക്ക് നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗ്രൈൻഡർ is known as സ്റ്റോൺ ഗ്രൈൻഡർ അല്ലെ? നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെ മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരയ്ക്കാനും അതേപോലെ കറിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ട്രഡീഷണൽ വൺ. സോ ആർ ദേ ഇൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് യൂസ്? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത്? നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ചിലപ്പോൾ ഷോക്കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉള്ളത് അല്ലെ? ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആരുടെയും വീട്ടിൽ ഡെയിലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇവാനയുടെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ചില സമയം കറണ്ട് പോയാൽ കറണ്ട് പോയാലൊക്കെ യെസ് കറണ്ട് പോയാലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് ശിശിര? ശിശിരയുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനങ്ങളെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ശിശിര? യെസ്, ശിശിര ഉണ്ടോ? ശിശിര ശിശിരയുടെ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ശിശിര ഐ തിങ്ക് ഷീ ലെഫ്റ്റ്. യെസ്, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ മോഡേൺ കിച്ചൺ ഇറ്റ് ഡസൻ ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെ. മോഡേൺ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് that is this chula and the stone grinder, it is replaced by the electrical grinder or mixer അല്ലെ. and the gas, നമുക്കിപ്പം എന്താ ചൂലയ്ക്ക് പകരം നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഗ്യാസിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. so now we have due to the war that is taking place in between European countries അല്ലെ, ഗൾഫിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ war നടക്കുന്നുണ്ട്. so അതേപോലത്തെ അമേരിക്കയും അതേപോലെ തന്നെ ഇറാനും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള war ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. so there are certain issues in order for getting this LPG. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചൂലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ജനറലി we were using this modern gas stoves അല്ലെ. യെസ്. സോ കുക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കൾനറി പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ കുക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് കൾനറി പ്രാക്ടീസസ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ഓവർ ടൈം along with the equipments that we use. We don't use chula anymore. We don't use stone grinders anymore. We use it very, very, very rarely. No, we mostly use this electric grinder, electric ovens, and yes, this gases, right? So gas stuffs. So there is a large difference or large paradigm shift that you can see in your kitchens. Nowadays, most of them use so this is the outlook of the modern kitchens. Like there will be refrigerator, there may be even dishwashers at someone's house for washing out the dishes. Like നമ്മുടെ ചുമ്മാ പൈപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മുടെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. There are dishwashers which will entirely sanitize and disinfect our what our plates and glasses and all our utensils. അല്ലെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അത്രയും മോഡേൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ എന്തായി ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. സോ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി അല്ലെ. ടെക്നോളജിന്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത്. യെസ്. നൗ വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പണന്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്? നമ്മൾ chapter is this? This chapter is about mindful eating, dear. Mindful eating. No, chapter name. Yeah, chapter name is mindful eating only. It's basically, don't worry, it's basically a trial class for you, know. So you listen to the class properly and understand how the entire process looks like. Like chapter wise classes, it will continue once you join this 90+ completely. So this is just a trial to see how our entire process goes on, how our classes goes on, how the interaction between a teacher and student goes on, and how much you'll understand from our side. ഓക്കെ, ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് എടുത്ത് മിസ് പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പണന്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്? നമുക്ക് ഫുഡ് എന്തിനാ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്? വി ടേക്ക് ഇൻ ഫുഡ് ടു ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്? മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തന്നെ. വൈ ആർ യു ഹാവിംഗ് ഫുഡ്? To get energy. To get energy, yes, very good. We need energy, le. Namak energy venam. So if you have elder siblings or maybe your father, mother, someone is going to gym, they have protein powder to build muscles, le. But namak proteins venam, le. We need carbohydrates that we get from the rice we having, right? And we need vitamins which we get mostly from the vegetables and fruits, alle. We need different minerals venam. Namak water namak very important aanu. So ee nutrients nu parayumbom it comes from it includes carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ന്യൂട്രിയൻസിൽ വരുന്നതാണ്. So what are the different types of nutrients, children? There are carbohydrates are there, proteins are there, yes, fat അല്ലെ. ഫാറ്റ്സ്, അതെ, ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓയിലി ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് അവോക്കാഡോ പോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. Then what about vitamins? We get it from the fruits and vegetables that we are consuming, and we get minerals also from this fruits and vegetables അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ മിനറൽസ് ലൈക്ക് കാൽഷ്യം ആണോ, നമ്മൾ മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? കാൽഷ്യം പോലെയുള്ള മിനറൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. യെസ്. സോ ഫുഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ദേ ആർ ബേസിക്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരാൻ
ഫുഡ് വേണം അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസസ് റെഗുലർലി? നോ. സോ അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. ബോഡിക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഫുൾ എനർജിയിൽ, യെസ്, രാവിലെ അമ്മ വന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി എഴുന്നേപ്പിക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അമ്മ വന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അമ്മ ഇന്ന് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം, ആ ഒരു എനർജിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? യു ഷുഡ് ഹാവ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് യു എനർജി, ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് യുവർ ഗ്രോത്ത് അല്ലെ. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും തെന്നി വീഴോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there will be damage in your body അല്ലെ. ആ ബോഡി റിപ്പയർ, ആ ഡാമേജ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്സ് ദ ഫുഡ് ഹെൽപ്സ് അല്ലെ, ടു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ബോഡി ഫ്രം ഡിസീസസ്. അങ്ങനെ പല പല ഫങ്ഷൻസും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ഫുഡിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യാദവിന് മനസ്സിലായോ? യെസ്, യെസ് യാദവ്. Yes, okay. So the major nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Yes. So vitamins and minerals നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ ഡിസീസസ് എന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യെസ്. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. They are the major nutrients that we get from our food. Okay. Yes. So മക്കൾക്ക് ഇതുവരെ മിസ് എടുത്തതൊക്കെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. Yes. Are there any doubts, children? Carbohydrates. What does carbohydrate means? Carbohydrates എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിക്കലി ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ? ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ബേസിക്കലി ദ കോമ്പണൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് അല്ലെ. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും. യെസ്, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഇവാന, ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ്. യെസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി റൈസ് വി ആർ കൺസ്യൂമിങ്, റൈറ്റ്, ദ ചപ്പാത്തി വി ആർ ഹാവിംഗ്, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റൈസ് ഐറ്റംസും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ മേജർലി നമുക്ക് ഈ റൈസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി ഫുഡ്. യെസ് ഇവാന. Dal and pulses is also in that nutrients, right? Yeah. It is part of nutrients only. Pulses, basically we are getting proteins from the pulses, and dals and all we are getting carbohydrates, proteins, or everything. Yes. Any other doubt, children, from the entire concept that I taught you today? No. എല്ലാം മനസ്സിലായോ? എല്ലാം മക്കൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? മിസ് പറഞ്ഞ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ? യെസ്, ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Yes. Okay, fine. Yes, I'll be discussing few questions. Let me share the screen with you. Just a moment, children. Yes. കാണാവോ മക്കൾക്ക്? സ്ക്രീൻ കാണാവോ? മിസ്സിന്റെ സ്ക്രീൻ? യെസ്. Okay. So explain about energy giving foods. Energy giving foods ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നില്ല, എന്നാലും മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് എനർജി ഗിവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡ്സ്. എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു. വൈറ്റമിൻസ്. യെസ്, വൈറ്റമിൻസും. യെസ് ചിൽഡ്രൻ, ടെൽ മീ. Nutrients and minerals. Very good. Vitamins and minerals. Very good children. Vitamins and minerals ആയിരുന്നു in the protective foods അല്ലേ? Vitamins and minerals. Yes. What about carbohydrates, proteins? അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Yes. Okay. ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാർട്ടിലുള്ളതല്ല. നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ആർ ന്യൂട്രിയൻസ്. ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണെന്ന് മക്കള് പറഞ്ഞേ. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു. യെസ് ഒരു മിനിറ്റ് മിസ് ചോദിക്കാം. മിസ് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിനോന്ന് മിസ്സിന് മനസ്സിലാവാലോ. സോ ദാറ്റ് ഐ ആസ്ക് certain students. യെസ്, Arlene, am I pronouncing your name correct, dear? Yes, miss. Yes, okay. So it's a name that I haven't heard yet. A very unique name you have. Very good. Yes. So, Arlene, tell me what are nutrients? Nutrients
carbohydrates or Yes. carbohydrates, Carbohydrates. Yes. proteins, Proteins. Very good. vitamins, Vitamins. Yes. Minerals. ഫാറ്റ്സ് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ എന്താ പറയാ? ഫ്രം വേർ ഡു വി ഗെറ്റ് ദിസ് ന്യൂട്രിയൻസ്? from foods. From food. So nutrients are basically the components that is present in food. Okay, so that is the answer. അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ എന്ത് പറയും? ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ദി different components present in the food which help us അല്ലെ. ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനൊക്കെയാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? to build our body, to protect our body from diseases, to help us grow, to help us repair അല്ലെ. നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ വളരാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണോ മക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ആണോ? Haven't you grown, Zohra? 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 Yes. Yes, yes, Zohra. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോ സോഹറ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണോ സോഹറ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്? No, no. No, you have grown, right? So how that growth occurred? Because you consumed Food. you consumed food. Yes, you consume different types of food that has different types of nutrients അല്ലെ. പല nutrients ഉള്ള പല ഫുഡുകൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ബോഡി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആൻഡ് we are healthy enough so that we do not have any kind of diseases. That is also because we are consuming nutritious food. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡാമേജ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ, മസിൽസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ അല്ലെ, നമുക്ക് പ്രോപ്പർ വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ, ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് are the different types of nutrients that are present in the body. And the basic energy body building food or energy giving food, they are carbohydrates, fats and carbohydrates, fats and proteins. Vitamins and minerals, they are protective food. They protect our body from any sort of diseases. നമ്മളെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളെ ബോഡിക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ. So how old were you when corona hit? 6. 6. You were 6 years of age അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് when you ask your parents and all, you will be understanding that ആ ഒരു സമയത്ത് we were having a plenty of gooseberries, lemons and all, so as to build immunity അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ എന്താ ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ്. വൈറ്റമിൻ സി ആണ് നമുക്ക് മേജർലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് കഴിച്ചായിരുന്നു in order to protect ourselves from the disease called corona അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡീനെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. സോ നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ വില്ലൻ എന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നായകൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. there will be a hero അല്ലെ. നിങ്ങളെ കാർട്ടൂൺസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. there will be do you watch Doraemon? Anybody, do you watch Doraemon? ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ആ കാർട്ടൂൺ കാണാറുണ്ടോ? So there is a Nobita in that character. I don't know, you will be able to relate it or not. So ആ നോബിത്തനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറോ ആണ് ഡോറേമോൻ അല്ലെ. സോ അതേപോലെ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറോ ആണ് ആര്? പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. Clear? All clear about what are nutrients? Yes. So from where do we get nutrients from? We get nutrients from the food. How does nutrients help us? Our nutrients help us to build our body. Nutrients help us to grow. Our nutrients help us to repair our damaged tissues. Yes, our nutrients help us to protect our body from different diseases. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Yes. Yes. Okay. I'll show you. Yes. So the next question is, why is mindful eating important? Come Ma'am. on, Oscar. Yes. We shouldn't talk while eating. Yeah. You shouldn't talk while eating. Yes, it is. Then We shouldn't watch phone while eating. yes, very good. We shouldn't watch phone while eating. Then We shouldn't watch TV. we shouldn't watch TV. We should know what we are eating. അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ ഉള്ള ആ ടേബിളിൽ വെച്ച് എല്ലാ ഫുഡും നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? No. We should not aware eat of, yes, food yes. fastly. We should not eat food fastly. Very good. That is a very important point. നമ്മൾ പെട്ടെന്നില്ല നിങ്ങൾ maybe you not eat food. Yes, tell me dear. We should not eat food without man.
Yeah, we should maintain proper table manners at your while you're having food. അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ when you are going to school, Monday you will be going to school, no? അപ്പൊ നിങ്ങൾ sorry, yes, so നിങ്ങളെ school bus maybe it is coming around 8:30, for example 8:30. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 8 മണിക്കായിരിക്കും എഴുന്നേക്കുന്നത്. So then you will be rushing to have take uniforms, to take your books, take your bags, take your lunch from the kitchen. You will be in a very hurry situation. So at that time you will be eating food very 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 fast. So is it nice? Is it good habit? Is it a good habit, children? No. No. So our eating can we call as mindful eating? No. 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 So you should No. sit properly in a table. You should take your food very slowly, not very slowly, not very fastly. So there should be a medium level speed for having food. You should chew your food enough. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഈ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക. So at that time you will be filling your mouth with food and having water. അല്ലെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയോ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇറക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, you may be going to enter your school van. അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അതിനെയൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, we can't call as mindful eating. അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം? മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് when we are not at all distracted. അല്ലെ what do you mean by mindful eating? മിസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? we should be having food with full attention. അല്ലെ we should be having food with full attention, with full awareness, and also with no yes, very good. എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? വെരി ഗുഡ് മിസ് ഇസ് വെരി ഹാപ്പി. സോ വിത്ത് നോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, ഒരു തരത്തിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുഡിൽ മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ, ആ ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അല്ലെ വി കൻ എൻജോയ് ഹാവിങ് ഫുഡ്. അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? വയറ് നിറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയും. അല്ലെ നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ നോക്കി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് we will not be knowing that we are full. അല്ലെ but while we are having this mindful eating process, we will know once we are full. So we can prevent overeating. So there is a process called overeating. അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ, നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലാണ്. one when we are hungry, അല്ലെ and another when we have appetite. അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയിരിക്കും, വയറ് ഫുൾ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. but there is some days that you crave for something. അല്ലെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ ചോറും കറിയും ഒക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഓഫീസിൽ വിട്ട് വരുമ്പം ഒരു ബിരിയാണി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കാൻ തോന്നും. അല്ലെ you were full, you had all your food, you were full and you completed the entire diet today. ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഫുഡും നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നാലും ആ ബിരിയാണി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വരും. അല്ലെ അതിനെയാണ് what we call as appetite. സോ മേക്ക് ഷുവർ യുവർ appetite എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ, ആ ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം, പക്ഷെ ആ ബിരിയാണി മൊത്തം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what we can call that as overeating. അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അസുഖം വരും, and that അസുഖം is known as obesity. അല്ലെ പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയും. അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവോ? No. Yes, very good. We'll know that we are full. നമുക്ക് full ആണ്, നമ്മൾ വയറ് full ആണ്, എന്റെ വിശപ്പ് തീർക്കാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചു എന്ന് we'll have an idea when we are having mindful eating. അല്ലെ we'll not be having any other health issues related to obesity എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമോ അല്ലെ അത് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മക്കളും നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അല്ലെ awareness is one important point in the case of mindful eating. We should make sure that we have healthy food. അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും മന്തിയും ഷവർമയും ബർഗറും പിzzയും അങ്ങനെ മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? No, we should have healthy food. We should have proper vegetables. We should have proper homely foods. അല്ലെ homely foods, fruits, vegetables ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം. അല്ലെ so that we get all the enough nutrients. നമ്മുടെ ഡയറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡയറ്റ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒബേസിറ്റി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അത് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള, ഷുഗർ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അസുഖങ്ങളും എന്റെ മക്കൾക്ക് വരില്ല once you are having mindful eating. May God bless all of you to have a proper health. Okay, so you understand what do you mean by why is mindful eating important? അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് mindful eating important? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മക്കളെ എഴുതുക?
ആദ്യം നിങ്ങൾ you will be writing what mindful eating is. What do you mean by mindful eating? Mindful eating means eating food with full attention, full awareness and no distraction. Okay, അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു. Then we should write what? In order to prevent obesity, we can prevent overeating when we are eating with mindful. We can prevent overeating. We can prevent the conditions called obesity. We can prevent all related health disorders that is coming with overeating. Overeating വഴി വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ മക്കൾക്ക്? Yes. 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 The last question of this class is how have culinary practices changed over time? What do you mean by culinary practices, children? എന്തായിരുന്നു culinary practices? മിസ് ഏതോ ഒരു സ്ലൈഡിൽ അതിങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു. It's another name for Cooking practices. very good, very good, very good. I'm really proud of you, children. Very good. So culinary practices എന്ന് പറയുന്നത് it is കുക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെ. കുക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എങ്ങനെയാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഹൗ ഹാവ് culinary practices changed over time? മിസ് അത് രണ്ട് പിക്ചർ കാണിച്ച് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? What were the two differences? First difference was, let me ask Rabia, are you there? Yes, Rabia. Others, please mute your mic. Rabia. Okay. Then Farhan. Farhan undo? Farhan, yes. Farhan. Yeah. Tell me, Farhan. What were the changes in culinary practices or cooking practices? Farhan. Picture le kanda endanu orkunundo Farhan? Yes. Farhan. Farhan, please unmute your mic and say the answer, Farhan. Okay, Anik. 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 Yes, Anik, please unmute your mic and tell me the answer. Sairam, please mute your mic, dear. Anik. Anik, ആ mic ഒന്ന് unmute ചെയ്ത് answer പറയാവോ? Anik. Okay. Anik is not there, I think. Okay, Sairam, parayu Sairam. What are the changes in the culinary practices? Culinary practices. Yeah, culinary practices il undarunna changes endakeyarunnu? Electric. Yes, yes, yes. They are coming off the introduction of electric. എന്താ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അതിനെന്താ പറയുന്നേ? ഇങ്ങനെ അടിച്ച് സാധനം ഇങ്ങനെ 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 കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ശരിക്കും. യെസ്, ഗ്രൈൻഡർ. Or we can call it mixer. The introduction of electric mixer or electric grinder instead of what? Stone grinder. അമ്മിക്കല്ലിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? We are using electric Grinder. We are using electric grinder. Very good. And instead of chulha, instead of chulha we use stoves. Very good. Instead of chulha we use stoves. This is yet another important. We use different electronic things like oven we use, like this dishwasher, like refrigerator. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ modern culinary practices അല്ലേ? നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നിന്ന് culinary practices they have undergone a paradigm shift. ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം തന്നെ നമുക്ക് എന്തിൽ കാണാം in the case of culinary practices. So if you have any elder members in your home that is who is around 70 to 75 years of age or more than 65 years of age, you can ask them how you lived in your childhood at your kitchen and how your kitchen looked like. അന്നത്തെ കാലത്ത് അടുക്കള എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും അവരെങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can understand the exact differences between the kitchen that you live in and between the kitchen that they had in your home. Okay, clear ആണോ? Yes. 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 Okay. So namla innathe class we discussed about, yes, let me share screen.
Yes, so we discussed about the entire thing that is mindful eating. അല്ലെ mindful eating എന്താന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ സ്ഥലത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെ what were the food items that is consuming in a particular region depending on depends on the crops that were grown in that particular region അല്ലെ ആ സ്ഥലത്ത് വളർന്ന ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വരിക. ആ ക്രോപ്സ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ക്ലൈമറ്റ്, ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സോയിൽ there. ഇപ്പൊ കേരളയിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ വളരുന്ന ക്രോപ്സിനെയും കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കും. Okay, yes, then we discussed about different examples of different food in Punjab, in Karnataka, in Andhra Pradesh and all. Yes, then we discussed about what is nutrients. What are nutrients? We discussed about different types of nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and so on. Yes, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. We also discussed about how nutrients are helping us. Nutrients are helping us to grow. Nutrients are helping us to repair our damaged parts. Nutrients are helping us to protect ourselves from diseases. അല്ലേ? So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. So I hope you all understand this clearly. Yes. So Yes. give me a big thumbs up if you are completely clear about the entire sessions that we discussed. Yes, yes. Okay, okay, children. So it's time to wind up. So I hope you understand everything clearly. Which is the ma'am? Can you tell again? I didn't understand, Nihal. What was your concern, dear? Cannot About the again chapter name. Chapter I have told you, no? So this is a basic concept regarding mindful eating. Mindful eating. Okay. Okay, It ma'am. yes. Mindful eating. I'll put it in the chat box. Yes. Okay. Yeah, I have put it in the chat box. Mindful eating. Okay, so that was about the topic that we discussed today. Okay, children, thank you for your time. I hope you understand. I hope you enjoyed the class. Yes? Okay, now you may leave. Okay, thank you, dear. Good night. Have a nice day. Bye. Thank you, ma'am. You're welcome, dear. Thank you. Thank you, ma'am. You're welcome. You're welcome. Yeah, Thank you, ma'am. you're Thank welcome. you, ma'am. Which book is this? Science. Thank you, ma'am. Yeah, Thank you're you, welcome. ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Thank you. Ellen. You're welcome. Ma'am, my textbook name is Curiosity. Yes, dear. So actually, this is a trial class, no? So this class is basically to understand how the entire process goes, like how the teaching learning process goes. Like, don't worry. Once you join 90 plus, all the classes will be based on the latest syllabus issued by CBSE. Okay. See you soon. Yes, Sairam, എന്തെങ്കിലും concern ഉണ്ടോടാ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? No. My textbook is also curiosity. ക്യൂരിയോസിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് തന്നെയാണ് 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിന് വരുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ട്രയൽ ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു പോയിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. വൺസ് യു ജോയിൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് പോകുന്നത്. ഓരോ ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ്, ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയൻസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 3 ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ യാതൊരു ടെൻഷനും ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Ma'am, there are all subjects. Yes. Science and maths. Basically. Yes, children, you may leave now. Yes. Bye, ma'am. Bye, dear. Nihal? Bye, ma'am. Swale? Bye, dears. Bye. Sairam, you may leave the class, dear. There will be an end button to leave in the meeting, the bottom of the screen. Hello. Hi, Sairam. I hope you are there. You can leave the session, dear.